100 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 200 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 300 ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਕਮ 2000 ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਣ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 200-300 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਚਾ ਦੇਖਿਆ, ਦ ਬੈਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ये दिलचस्प की बात है, पैसे सबके पास है लेकिन दिल किसी के पास है। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੀ ਏ 1200 रोटी लगती साड़ी ना। वाह, इतना करम हुआ कि माशाल्लाह हर दूसरे दिन हमारे पास 200 बंदा इंक्रीज हो गया। प्यारे वेखन वालिओ, साडे खालिको मालिक, साडे माबूद अल्लाह पाक सच्चे साहब अपनी मुकद्दस आसमानी लाफानी लासानी किताब दे विच फरमांदे ने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना। नेकी दी रूह नूं नहीं कोई पहुँच सकता उन्नी देर ताईं जिन्नी देर तक वो अपनियां महबूब तरीन चीज़ां दे विचों अल्लाह पाक सच्चे साहिब दी रज़ा दे वास्ते अल्लाह दी राह दे विच खर्च ना कर देवे। प्यारिओ, साडे प्यारे नबी पाक जिन्हां दी दरिया दिली ते सखावत लासानी है, बेमिसाल है, ला यजाल है। प्यारिओ, आप जी सरकार जेड़े ने उन्हां बारे सुहाबा किराम दियां मुकद्दस ज़बानां राहीं साडे ती के गल अपड़दी है कि प्यारे नबी पाक जी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि व असहाबिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम साडी सच्ची सरकार माह रमज़ान मुबारक दे विच इस कदर सखावत करदे हुंदे सन कि हर शै ही अल्लाह पाक सच्चे साहब दी राह विच दे छड्डदे हुंदे सन। सुहाबा किराम फरमांदे ने कि नबी पाक जी दी सखावत रोज़ियां दे मुबारक महीने दे विच हनेरी दे झखड़ां वांगू झुलदी हुंदी सी। इस कदर सारा साल ते सखावत आप सरकार करदे ही सन, पर माह रमज़ानुल मुबारक दे विच ते अल्लाह पाक सच्चे साहब नूं राज़ी करन लई हर शै ही अल्लाह दी राह च दे छड्डदे सन। प्यारिओ, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या है कि आप जी दी खिदमत दे विच हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक बारी 80,000 दीनार भिजवाए। रमज़ान शरीफ दा महीना सी। उम्मुल मोमिनीन ने अपनी खादमा नूं आख्या कि कोई थाल वड्डे वड्डे लियाओ। थाल लियांदे गए। तमाम दीनार 80,000 जेड़े हज़रत उमर पाक ने भिजवाए सन उन्हां थालां दे विच रख दिते गए। ते प्यारिओ, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तकसीम गरीबां मुहताजां यतीमां दे विच करन लग पईयां। हाजतमंद आउंदे गए ते लैंदे गए। सारा माल यानी 80,000 दीनार बड़ी वड्डी रकम सी। सारा जदों अल्लाह दी राह च तकसीम हो गया ते खादमा आख्या कि बीबी साहिबा जे तुसी 1 दीनार बचा लैंदियां ते असी भी दोवें रोज़ा अफतारी कर लेंदे। ज़रा सहल तरीके दे नाल अफतारी तो हुण भी अल्लाह पाक करवाएगा, लेकिन चलो कोई रोज़े दी कोई 1-2 शै असी भी अपने दस्तरखान ते सजा लेंदे। ते अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने उन्हां वल वेख के आख्या अपनी खादमा नूं कि अड़िए ते तू फिर मैनूं पहले याद कराना सी। प्यारिओ, तुसी देखो कि आप जी दी तरबीयत नबी पाक सच्ची सरकार दे हजूर उन्हां दे हरम विच रह के होई सी। अपना रोज़ा अपनी खादमा दा रोज़ा, लेकिन 1 दीनार नहीं बचाया कि चलो मैं भी रोज़ा खोलना, मैं भी अल्लाह पाक लई रोज़ा रखिया है। उहदी रज़ा दे विच इस कदर
ਇਨਹਮਾਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਨਹਮਿਕ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਮਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੋਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਲਬ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀਉल्लाह व ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੀਰ ਯੂਸਫ ਲੈਦਰਵੇਅਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਵੀਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖਾਵਤ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਆਦਤ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਹਿਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਤਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਗਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਕ ਦਰ ਜੋਕ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਦਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਕ ਤਕਲੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਪਿਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਵਤ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸਤਤਾਅਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ। ਅੱਗੋਂ ਈਦ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲਿਆਂ ਈਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਤਾਅਤ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हर भिखारी पा नहीं सकता मुकामे ख्वाजगी और हर कसो नाकस को तेरा गम मता होता नहीं। वो चुनीदा अफराद होंदे ने, अल्लाह पाक उन्हां ते बड़ा राजी हुंदा है जिन्हां कोलों अल्लाह पाक अपने काम लैंदा ते अपने बंदियां दी खिदमत लैंदा। आओ तुहानूं अज दी इस फैक्ट्री दे विच दिखाईए कि किस तरह अल्लाह पाक दे प्राहुणियां दी इज्जत अफजाई की जाती है, उन्होंने रोज़ा कुशाई करवाई जाती है। तो प्यारिओ, उस तो बाद असी तुहानूं मिलवावांगे इस फैक्ट्री के GM ताहिर रशीद साहब दे नाल, जिन्हां दी अंडर सुपरविजन सारा काम हुंदा है। तो फिर असी तुहानूं मिलवावांगे इस फैक्ट्री के चीफ एग्जैक्टिव सुहेल खावर मीर होरां दे नाल, जिन्हां दी माली इआनत दे नाल अल्लाह पाक दे प्राहुणे इत्थे रोज़ा कुशाई वास्ते आउंदे ने। आओ प्यारिओ, साडे नाल तुहानूं सारा विजिट करवाइए ते तुहानूं दिखाइए कि किस तरह अल्लाह पाक दे
ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੀਰ ਯੂਸਫ ਲੈਦਰਵੇਅਰ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ GM ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तुहाडी तशरीफ आवरी दा। सर इस फैक्ट्री दे जेड़े रूहे रवान ने जी, इस फैक्ट्री दे जेड़े चीफ एग्जैक्टिव ने जनाब सुहेल खावर मीर साहब जी जी, बेसिकली है उन्हां दा आइडिया सी जी जी। वो अल्लाह दे फजलो करम नाल वो बहुत ज़्यादा अल्लाह दी राह ते खर्च करते हैं, इंसान दोस्त इंसान ने। वाह वाह वाह। ते एक्चुअली जेड़े वो फरमांदे ने कि उन्हां दे वालिदैन ने ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ 200-300 ਬੰਦਾ ਬਮੁਸ਼ਕਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 200-300 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਸੀ ਤੋਂ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੋਟੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, कम अज़ कम साड़ी कुछ 6 तो 7 हज़ार डेली रोटी लगती है, ठीक है। तो कोई 15 तो 20 साड़ियाँ देगा जड़ियाँ ना वो चिकन दियाँ या जो भी अल्लाह ताला दी ज़ात सानू अता करती है उस वो आप अल्लाह डेली सर्व होता है। जी जी बिल्कुल। वाह वाह। तो ये पहले रोज़े तो स्टार्ट होया है तो इंशाअल्लाह ताला इस 30वीं तक चलेगा, क्योंकि उस तो बाद लेबर सारी आउट स्टेशन दी है वो चली जाएगी तो वो इस वास्ते फिर असी 30वीं तक का जड़ा ना इनू इस प्रोग्राम मुरतब किया है। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਰਖਾਨ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲੀ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇਧਰੇ 5-10 ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ 5-4 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਰਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਗਿਰਹ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। जी बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल इसे तरह ही है। मीर साहब के पिछे दो ही शख्सियात ने जिन्हें कार फरमा ने, उन्होंने वालिद साहब, उन्होंने वालदा, उन्होंने दुआवां ने। वाह वाह। ठीक है। तो प्लस अल्लाह ताला की खसूसी रहमत करम नवाजी है जिहड़ा कि वो कल्ले ही इस दस्तरखान नूं बड़ा खुश असलूबी दे नाल मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, एक बड़ी होर प्यारी गल जिहड़ी सुनी है फैक्ट्री आ के, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਣੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚूँकि ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਟੂਵਰਡਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਦੂਦ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਸਾਰਾ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚूँकि ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਕਰਕੇ, ਮਾਲੀ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਕ ਸਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਕਾਰੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਮੁਕਾਮੇ ख्वाजगी और हर कसो नाकस को तेरा गम मता होता नहीं। ਉਹ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੀਰ ਯੂਸਫ ਲੈਦਰਵੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਕਿ GM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਰਸ਼ੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਅਸ਼ਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀਆ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਫਤਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਮੀਰ ਯੂਸਫ ਲੈਦਰਵੇਅਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मीर साहब, किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸੀ। ਵਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਾਹ 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 ਪੁਲਾਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 4-5 ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰ ਡਿਨਰ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਵੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ 4-5 ਸੀ, ਮੀਲ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 200 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 300 ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ 2000 ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਣ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾਗਰ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਵਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਕਰੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਐਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ। ਵਾਹ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਮੀਜ਼ਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ, ਤਬਕਾ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਛਾ ਨੇ। 3-4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲੱਗ ਜ਼ਰਦਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਖਾਇਆ। ਵਾਹ। ਸਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਲੀ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਦਾ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਫੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਇਫਤਾਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, हाँ जी हाँ बिल्कुल 20 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 15 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਸਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਚਾ ਦੇਖਿਆ ਦ ਬੈਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਡਿਸ਼ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਕੋਰਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲੀਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਚਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ेस ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇhtਮਾਮ ਕਰੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ 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 ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 27ਵੀਂ ਅੱਛਾ 27ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਲਾਈਸ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਡਬਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਔਰ ਬੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਵਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਕਰੇਗੀ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇਸੀ ਆਟੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆ ਕੇ 10-20 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਜ਼ਮਤ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਟਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਵਾ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਉਹ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਕਤ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੱਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਵਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਨ, ਅਸੀਂ 5 ਰੋਟੀ ਨਾ 5 ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ। 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 1200 ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾ। ਵਾਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਗੋ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋਕ ਮਸਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਆਗੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਰ 4-5-6 ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕਮ 10 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦਾਲ ਲਈਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹੀ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਖੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਜੈਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਬ ਪੈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਾਲੇ? ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, 20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਦਲੀਪ ਮਤਲਬ ਜੈਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੈਨੁਲ ਮਜ਼ਾਹਬ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਮੀਰ ਯੂਸਫ ਲੈਦਰਵੇਅਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰ ਯੂਸਫ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ?
ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਸ਼ੇਗਾ ਪੱਕ ਕੇ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 1500-1600 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-2500 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ। ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ 100-200 ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸਾਲਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਿਕਨ ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਾਲ ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸੀ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਗ ਪਲਾਓ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 18-20 ਦੇਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 18-20 ਦੇਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋ ਅਜਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਾਂ ਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਵਾਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੀਰ ਯੂਸਫ ਲੈਦਰਵੇਅਰ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਨੇ ਖਾਸ ਇਸ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਇਨਹਮਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਦਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ने ਤੁਹਾਨੂੰ बख्शी है, किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ कि आप जनाब हमारे पास आए, आपने अपनी आंखों से ये माशाल्लाह रौनक देखी, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये जैसे मीर साहब ने भी बताया, आपने भी बताया कि मीर साहब का ये दिली ख्वाहिश थी। इससे पहले भी मीर साहब अपने मोहल्ले में हर साल डब्बे पैक करके भेज देते। जैसे उन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश होती थी, वो मोहल्ले में हर माह रमज़ान में तकसीम करते थे खाने। इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम माह रमज़ान की जो अफ्तारी है ना, इफ्तार डिनर इधर लोगों को कराए करें। हमने भी कहा कि ठीक है, निकी का काम है, महंगाई का दौर है, चलो अल्लाह भला करे, गरीबों को कुछ मिलेगा, खाएंगे, दुआएं देंगे। फिर मीर साहब ने माशाल्लाह फाइनल कर लिया। मीर साहब ने रोटी का प्लांट, क्योंकि रोटी की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, मीर साहब ने रोटी का प्लांट स्पेशल लगवा लिया। हमने पहले दिन जब शुरू किया तो 200-300 बंदा हमारे पास आया। ठीक है, हमने रेंज किया होता 200-300 का। बर्तन माशाल्लाह बेहतरीन बर्तन, गिलास, प्लेटें, हर चीज़ मीर साहब अपनी तसल्ली के साथ ला के ना और रखवाते हैं। फिर मीर साहब ने मुझे ही कहा कि यार आटे की सप्लाई, आटा कैसे मिलेगा, किसी मिल से चेक करो आटा। हमने 2-3 मिलों से आटा चेक किया। ये दिलचस्प की बात है, पैसे सबके पास है लेकिन दिल किसी के पास है। मीर साहब ने इधर रोटियाँ पहले लगवाई, खुद खाई, चेक की, उन्होंने क्या नहीं फेल है ये आटा, ये फेल है, ये फेल है। रोटी खिलानी है तो पता चले कि रोटी खा रहे पर। फिर मीर साहब ने स्पेशल कनक लेके, हम कनक को जनाब चक्की पे पिसाई करवाते हैं और उसकी रोटी लगाते हैं। आपकी रोटी जो है वो सुरख होती है, देसी आटे, देसी आटा, प्योर देसी है, खालिस कनक का आटा जो है ना वो हम खुद पिसा के तो वो पकवाते हैं। वाह, अल्लाह का इतना करम हुआ, इतना करम हुआ कि माशाल्लाह हर दूसरे दिन हमारे पास 200 बंदा इंक्रीज हो गया। हमारी एवरेज 1600-1700 होगी, अब आपने देख लिया ये 20-2200, 2300 इतना माशाल्लाह बंदा हमारे पास आ रहा है। रोटियाँ लगती जाती हैं 6-7,000 हमारी जो रोटियाँ ना इस वक्त लग रही हैं। उसके साथ माशाल्लाह आपने देखा चिकन कौरमा, डेली हम चिकन कौरमा दें। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह के फजलो करम से, जैसे मीर खावर साहब ने
ये सजाया हुआ है। हम दुआ अल्लाह करते पाक हैं कबूल करे, कि अल्लाह ताला कबूल करे, और अल्लाह मंजूर पाक करे, आपको अजर दे। अल्लाह उनको हिम्मत तौफीक ताकत दे। हम इन जी दोस्तों की माशाल्लाह मेहनत खिदमत को अल्लाह पाक कबूल करे। ये भी सब माशाल्लाह से सर्व कर रहे हैं। मीर साहब खुद ऊपर ड्यूटी देते हैं। 11 बजे मीर साहब खड़े हो जाते हैं, रोटियां चेक कर, बर्तन चेक कर, धो रहे हैं, सफाई सुथराई के साथ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਈਦੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 250-300 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਿਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਫਤਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਖਾਵਰ ਮੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਲਾਇਕ ਸਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਸਦ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਤਕਲੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਸਖੀ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਇਸਤਤਾਤ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਸਰਵਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਹਾਏ ਚੱਲ